हाय फ्रेंड्स, अलबत चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जोईशुं स्टाफ नर्स मॉडल पेपर 4 कि जे आववाळी दरेक एक्जाम माटे DSSB हो, नोरसेट हो, ESIC हो कि आपणे गुजरातनी कोईपण GMC, EMC, UMC કે કોઈપણ એક્ઝામ્સ હોય એની અંદર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ લઈને આવ્યો છું। લાસ્ટની અંદર આપણે જનરલ નોલેજ અને એપ્ટિટ્યૂડના ક્વેશ્ચન્સ પણ જોતા રહીશું। ચલો શરૂઆત કરીએ। અને વિડીયો પર પહેલી વાર આવ્યા તો વિડીયોને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। Question number 1. Which type of isolation should be implemented for patients with drug resistant tuberculosis? ड्रग रेजिस्टन्स ट्यूबरक्यूलोसिस वालू दर्दी है बराबर, एना आपणे कया प्रकारनुं आइसोलेशन्स आपवुं जोईए? कॉन्टेक्ट आइसोलेशन्स, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन्स, एरबोर्न आइसोलेशन्स के पछी डी सोर्स आइसोलेशन्स। जो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि पेशન્ટ है टीबीनुं बराबर, तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे एरबोर्न आइसोलेशन्स। हवे एरबोर्न आइसोलेशन्स एटले शुं थाय कि ड्रॉपलेट मार्फते फैलाय बराबर। कई रीते कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन्स, ड्रॉपलेट मीन्स एयर मार्फते आपणे फैलाता हो, छींक ने खाईए तो ए ट्रांसमिट कई रीते थता हो ड्रॉपलेट मार्फते बराबर। हवे एना प्रिकॉशन्स में आपणे शुं करीए? धारो कि एरबोर्न प्रिकॉशन्स आपणे करवुं होय तो आपणे एक तो रूमनुं आ पॉइंट नोट डाउन करजो, रूमनुं जे प्रेशर होय केवुं राखीशुं? नेगेटिव राखीशुं बराबर। पछी ज्यां जरूर पड़े तो N95 मास्क आपणे पहेरीशुं, क्लियर। अने प्रोपर वेन्टिलेशन्स राखीशुं, प्रोपर वेन्टिलेशन्स राखवानुं छे। केम के प्रोपर वेन्टिलेशन्स हशे तो ट्रांसमिशननुं रिस्क घटी जशे। आटला मुद्दानुं आपणे खास ध्यानमां राखवानुं छे, क्लियर। जो एयर थ्रू थाय अने पार्टिकल्सनो डिस्टन्स लॉन्ग डिस्टन्स होय तो आपणे करी शकीए, क्लियर। नंबर 2. एन आउट पेशन्ट्स डायग्नोज विथ न्यूमोनिया इज प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। के ओपीडी में पेशન્ટ आव्युं छे अने एने न्यूमोनिया थयो छे बराबर, अने एंटीबायोटिकने आपवामां आव्युं छे तो पेशન્ટ્સને આપણે શું ટીચિંગ આપીશું? ટેક મેડિકેશન્સ અન્ટિલ સિમ્ટમ્સ રિઝોલ્વ, કે જ્યાર સુધી સિમ્ટમ્સ જતા ના રહે ત્યાર સુધી મેડિકેશન્સ ચાલુ રાખવી। સ્ટોપ મેડિકેશન્સ વેન ફિલિંગ બેટર, તમને સારું લાગે ત્યારે મેડિકેશન્સ બંધ કરી દેવી। ફિનિશ ફૂલ એન્ટીબાયોટિક કોર્સ, કે એન્ટીબાયોટિકનો ફૂલ કોર્સ પૂરો કરવો। કે પછી ડી डबल एंटीबायोटिक डोज टू रिजोल्व इन्फेक्शन्स फास्टर, के डबल एंटीबायोटिक तमारे लेवी के झड़पी एमां रिजल्ट मळे। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? जवाब आवशे सी, के फिनिश फूल एंटीबायोटिक कोर्स, के जे डॉक्टरे आपेलो ए कोर्स आपणे पूरो करवानो छे बराबर। आनाथी शुं थाय के सिम्टम्सनी अंदर इम्प्रूवमेंट आवशे। ज्यार सुधी मेडिकेशन्स पूरी थशे एटली वार सिम्टम्सनी अंदर इम्प्रूवमेंट आई जशे, क्लियर। अने शुं करशे कि जे बेक्टेरिया होय बराबर, न्यूमोकोकी थाय न्यूमोनिया, तो एमने शुं करशे ज्यार सुधी मेडिकेशन स्टार्ट हशे त्यार सुधी इन्फेक्शन्सने इराडिकेट करवानुं काम करशे, तो बेक्टेरियाने इराडिकेट करवानुं काम करशे, क्लियर। चलो आगळ थर्ड नंबरनो क्वेश्चन्स। टेकिंग द फूल एंटीबायोटिक कोर्स kills the maximum bacteria and prevent resistance prevent करशे, क्लियर। आનું एक्सप्लेनेशन છે આ। Which electrolyte abnormality puts a patient at risk of cardiac dysarrhythmia? કાર્ડિયાક ડિસએરિથમિયાનું પેશન્ટ હોય તો એની અંદર કયું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એબનોર્માલિટીનું રિસ્ક રહેલું છે? હાઇપોકેલ્સિમિયા, હાઇપોકેલેમિયા, હાઇપોનેટ્રેમિયા કે પછી હાઇપરમેગ્નેસિયા? આ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર પૂછાય છે, તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે हाइपोकेलेमिया। શું આવશે? હાઇપોકેલેમિયા આવશે। હવે હાઇપોકેલેમિયા એટલે શું કે પોટેશિયમ્સનું લેવલ ઘટી જવું, અને જે કાર્ડિયાક ડિસએરિથમિયા સાથે સંકળાયેલું છે। કાર્ડિયાક ડિસએરિથમિયામાં શું આવશે? બીજું જો વેન્ટ્રિક્યુલર એરિથમિયા, વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા હોઈ શકે, ફિબ્રિલેશન્સ હોઈ શકે બરાબર। કારણ કે પોટેશિયમ શું છે, જો પોટેશિયમનો રોલ શું, મેન પોટેશિયમ શું કામ કરશે કે પોટેશિયમ્સ આપણી જે હાર્ટની ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટેબિલિટી હોય એને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે બરાબર, નોર્મલ કાર્ડિયાક ફંક્શન્સની અંદર મદદરૂપ થાય છે। અને જો લો લેવલ થઈ જાય તો શું થઈ જાય? બધા કાર્ડિયાક ફંક્શન્સમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઊભું થઈ જશે, ક્લિયર। ચલો આગળ। વિચ મેઝર્સ હેલ્પ પ્રિવેન્ટ પ્રેશર ઇન્જુરી ઇન ઇમોબિલાઇઝ પેશન્ટ્સ? કે ઇમોબિલાઇઝેશન પેશન્ટ છે કે હલનચલન કરી શકતું નથી, હવે એને આપણે પ્રેશર્સ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે શું કરશું? કયા પગલાં લઈશું? યુઝ ઓફ ડોનટ ડિવાઇસીસ, એપ્લિકેશન્સ ઓફ હીટ, ગ્રોસ પોઝિશનિંગ એવરી 4 hours, કે 4 કલાકે આપણે એની પોઝિશન્સ ચેન્જ કરીશું, મસાજ, બોની પ્રોમિનન્સ બરાબર। તો આપણે પ્રેશર પોઈન્ટ ઉપર જે પ્રેશર આવતું હોય એને અટકાવવા માટે બેસ્ટ આપણે શું છે કે પોઝિશન્સ 4 કલાકે આપણે એની ચેન્જ કરતા રહીશું। હવે જો પોઝિશન ચેન્જ કરવાથી શું થઈ જાય છે કે જે બોની પ્રોમિનન્સ હોય, કે બોનના જે ઉપસેલા ભાગ હોય ત્યાં
પ્રેશર ઇન્જરી થવાનો ચાન્સ ઘટી જાય છે, ત્યાં પ્રેશર રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે, એટલે કે એક જ જગ્યા ઉપર પ્રેશર આવતું નથી, બરાબર. એટલે પેશન્ટ્સના એટલા એરિયાની અંદર પ્રેશર અલ્સર થતું નથી. ખાસ કરીને સેક્રમ, હિલ અને હિપની અંદર વધારે જોવા મળે છે. અને તમે જો પેશન્ટ્સના પોઝિશન્સ ચેન્જ કરાવતા રહેશો તો આ કન્ડિશન્સ ડેવલપ થશે નહીં. વોટ ઇઝ ધ એબનોર્મલ અબાઉટ બ્રીથ સાઉન્ડ વિથ ફાઇન હાઈ પીચ અને મ્યુઝિકલ વિઝિંગ, બરાબર. એબનોર્મલ બ્રીથ સાઉન્ડ છે કેવો છે કે હાઈ પીચ છે, મ્યુઝિકલ વિઝિંગ છે, તો એના આપણે કઈ રીતે ઓળખીશું? લોકેશનથી, ઓનસેટથી, ક્વોલિટીથી કે પછી વોલ્યુમથી? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ક્વોલિટીથી આપણે એને ઓળખીશું, બરાબર. હવે ખાસ કરીને આપણે બ્રીથ સાઉન્ડને કઈ રીતે અલગ તારવીએ છીએ, કેટેગરાઇઝ કઈ રીતે કરીએ છીએ કે ભાઈ એના ક્વોલિટીથી, એના પીચથી, એના ઇન્ટેન્સિટીથી, એની ટાઈમિંગથી, બરાબર. હવે હાઈ પીચ મ્યુઝિકલ વિઝિંગ શું ઇન્ડિકેટ કરે કે ભાઈ એબનોર્મલ બ્રીથ છે, બરાબર. સાઉન્ડ ક્વોલિટીનો એબનોર્મલ બ્રીથ છે કે જે શું હોય છે કે એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય અથવા કોન્સ્ટિક થઈ ગયું હોય ત્યારે આ સાઉન્ડ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને અસ્થમાની અંદર, યાદ રાખજો, અસ્થમાની અંદર અને બ્રોન્કોસ્પાઝમની અંદર, બ્રોન્કોસ્પાઝમની અંદર આ સાઉન્ડ આપણને જોવા મળે છે. ક્લિયર? એટલે ક્વોલિટીથી આપણે ઓળખી શકીએ. પેશન્ટ્સ હેડ અ બ્રોન્કોસ્કોપી ધીસ મોર્નિંગ ટુ એક્ઝામિન લંગ્સ નોડ્યુલ્સ. વોટ ડઝ ધ નર્સ એક્સપેક્ટ ટુ ફ્રિકવન્ટલી અસેસ? હવે પેશન્ટને આપણે શું કરીએ છીએ? મોર્નિંગની અંદર બ્રોન્કોસ્કોપી આપણે કરીએ છીએ, એની અંદર લંગ્સ નોડ્યુલ જોવા મળ્યા છે, તો નર્સ શું અસેસ કરશે? ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન્સ, સ્પુટમ્સ, બ્રીથ સાઉન્ડ કે પછી ચેસ્ટ ટ્યુબ ડ્રેનેજ, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન્સ. આપણે ખાસ અસેસ કરવું પડે કે જ્યારે પણ તમે બ્રોન્કોસ્કોપી કરો ત્યારે પેશન્ટ્સનું ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન્સ અને રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ અને એડિક્વેટ ઓક્સિજનેશન મળે છે કે નહીં એ ખાસ આપણે ચેક કરતા રહેવું જોઈએ, બરાબર. કારણ કે બ્રોન્કોસ્કોપીથી શું થઈ શકે કે આપણે ટેમ્પરરી એરવે ઇરિટેશન્સ થઈ શકે અથવા રેસ્પિરેટરી કોમ્પ્રોમાઇઝ અથવા જે એરવે હોય કોમ્પ્રોમાઇઝ પણ થઈ શકે છે, જેના કારણે રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ પણ થઈ શકે અને હાઇપોક્સિયાની કન્ડિશન્સ પણ ડેવલપ થઈ શકે છે. એટલે આપણે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન્સ મેન્ટેન કરવું પડે. યાદ રાખજો. ક્લિયર? કે બ્રોન્કોસ્કોપી કર્યા પછી શું થઈ શકે કે ટેમ્પરરી એરવે ઇરિટેશન્સ થઈ શકે અથવા એ કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ શકે અથવા જેના પરિણામે રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ અને હાઇપોક્સિયાની કન્ડિશન્સ ડેવલપ થઈ શકે છે. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ ટાઈપ ઓફ મેડિકેશન્સ લોઅર બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઇન ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેલેટસ? કે નીચે જે મેડિકેશન્સ આપેલી છે એમાંથી કઈ મેડિકેશન્સ બ્લડ ગ્લુકોઝનું નીચે કરશે? ઇન્સ્યુલિન, સલ્ફોનિલ યુરિયાઝ, આલ્ફા ગ્લુકોસિડ્સ ઇનિબિટર કે પછી મેટફોર્મિન? હવે આપણે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેલાઇટસની વાત કરવાની છે, તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, સલ્ફોનિલ યુરિયાઝ, બરાબર. આ એક જાતની જો પહેલાં કોઈ બી ડ્રગનું તમને ક્લાસિફિકેશન આવડવું જોઈએ. તો આ શું છે? એન્ટી ડાયાબિટીક છે. શું છે? એન્ટી ડાયાબિટીક મેડિકેશન છે. એ શું કરે છે કે ગ્લુકોઝનું લેવલ ઓછું કરે છે. પણ કઈ રીતે કરે છે કે જે પેન્ક્રિયાઝની અંદર જે ઇન્સ્યુલિન સિક્રિશન્સ હોય, પેન્ક્રિયાઝની અંદર ઇન્સ્યુલિન સિક્રિશનને શું કરે છે? સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, જેના પરિણામે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઘટે છે. અને આ જનરલી આ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસની અંદર યુઝ કરવામાં આવતી હોય છે, જેના કારણે ઇન્સ્યુલિન ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને બ્લડ સુગર લેવલ ઘટે છે. ક્લિયર? એટલે આ ડ્રગ શું કરે છે એટલું યાદ રાખવાનું કે ભાઈ પેન્ક્રિયાઝમાં ઇન્સ્યુલિનનું સ્ટિમ્યુલેશન્સ કરે છે. પેશન્ટ્સ ઇઝ ટેકિંગ ડિગોક્સિન 0.25 mg ઓરલી ડેલી, બરાબર. 0.25 mg ઓરલી લે છે. વિચ ફાઇન્ડિંગ સજેસ્ટ ટોક્સિસિટી? તો નીચેનામાંથી કયું ફાઇન્ડિંગ એમ બતાવે છે કે ભાઈ પેશન્ટમાં ટોક્સિસિટી છે? સિરમ પોટેશિયમ 2.8, હાર્ટ રેટ 64 બીટ્સ પર મિનિટ, સિસ્ટોલિક બીપી 132 mm/Hg, ન્યૂ ઓનસેટ વેન્ટ્રિકલ બાયજેમિની. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે ભાઈ શું દર્શાવે? તો ઓપ્શન ડી આપણો સાચો આન્સર રહેશે કે ન્યૂ ઓનસેટ વેન્ટ્રિક્યુલર બાયજેમિની, બરાબર. આ વેન્ટ્રિક્યુલર બાયજેમિની વર્ડ્સ તમારા માટે નવો હશે. એનો મતલબ શું થાય કે એક કાર્ડિયાક ડિસએરિથમિયા છે કે જેની અંદર પ્રીમેચ્યોર વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રાક્શન જોવા મળે, કે આપણે જેને પીવીસી તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. આ શાના કારણે જોવા મળે છે? કે આ ડિગોક્સિન ટોક્સિસિટીના કારણે જોવા મળે છે, જેના કારણોની અંદર જુદા જુદા ડિસએરિથમિયા જોવા મળે છે અને જે કાર્ડિયાક કંડક્શન્સ
અને કોન્ટ્રાક્ટિલિટી પર અફેક્ટ કરે છે. એટલે યાદ રાખવાનું છે કે વેન્ટ્રિક્યુલર બાયજેમિની મીન્સ શું થાય, આ વર્ષ નવો એટલે કાર્ડિયક ડિસએરિથમિયાસ થાય કે જેને આપણે પીવીસી એટલે કે પ્રીમેચ્યોર વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રાક્શન્સ તમે કહી શકો છો. ક્લિયર? What is the earliest clinical manifestations of osteomyelitis? ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસનું અર્લીએસ્ટ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન કયું છે? ફીવર, જોઈન્ટ ઇન્ફ્લામેશન્સ, પ્રોક્સિમલ ટુ ઇન્ફેક્ટેડ બોન, પ્રોક્સિમલ નજીકનું, બરાબર, ઇન્ક્રીઝ WBC કાઉન્ટ કે બોની પેન એટ રેસ્ટ, કે જ્યારે તમે આરામ કરો ત્યારે બોની પેન્સ જોવા મળે છે. તો આપણને શું પૂછ્યું છે? ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ એટલે કે ઇન્ફ્લામેશન્સ થવું, બરાબર, બોનની અંદર. તો એની અંદર અર્લીએસ્ટ પૂછ્યું છે આપણને, તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે બોની પેન એટ રેસ્ટ. એટલે બોની પેન એટ રેસ્ટ શું છે કે ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસનું અર્લીએસ્ટ સાઇન છે, બરાબર, કે જે બોનની અંદર ઇન્ફેક્શન જોવા મળે છે. હવે જો ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસની અંદર લોકલાઇઝ બોન પેન જોવા મળે, કેવું? લોકલાઇઝ બોન પેન જોવા મળે, ટેન્ડરનેસ જોવા મળે, સ્વેલિંગ જોવા મળે અને વોર્મથ જોવા મળે, બરાબર. અને જો તમે એક્ટિવિટી કરતા રહો તો આ દુખાવો તમને વધી શકે છે, બરાબર. ચલો આગળ. Which interventions is inappropriate for a patient with diverticulitis? કે ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ વાળા પેશન્ટ્સની અંદર નીચેનામાંથી કયું ઇન્ટરવેન્શન્સ યોગ્ય નથી? ઇન્ક્રીઝ ફાઇબર ઇન્ટેક, એવોઇડ નટ્સ એન્ડ કોર્ન, એસ્ટાબ્લિશ બોવેલ રૂટીન્સ, એન્કરેજ બેડ રેસ્ટ, બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે ડી, એન્કરેજ બેડ રેસ્ટ. શું આવશે? એન્કરેજ બેડ રેસ્ટ. હવે પેશન્ટ શાનું છે? ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસનું, બરાબર. એટલે આની અંદર પેશન્ટને શું થતું હોય કે ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ પેશન્ટ્સની અંદર મોબિલિટી ઇન્ક્રીઝ આપણે કરવી પડે, બરાબર. કેમ કે મોબિલિટી તમે ઇન્ક્રીઝ કરશો તો જેના કારણે ન્યુમોનિયા, અમુક કોમ્પ્લિકેશન જેવા કે ન્યુમોનિયા હોય, ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ હોય, પ્રેશર અલ્સર હોય, એ આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. એટલે બેડ રેસ્ટ પેશન્ટને કરાય નહીં. ક્લિયર? A patient with asthma is taught the proper way to use meter-dose inhaler, which actions indicate effective teaching. હવે અસ્થમાનું પેશન્ટ છે એના આપણે એમડીઆઈ વિશે, મીટર-ડોઝ ઇન્હેલર પૂછાય છે ઘણીવાર ક્વેશ્ચન્સમાં, એમડીઆઈ વિશે સમજાવવાનું છે. તો ઇફેક્ટિવ ટીચિંગ આપણું કયું રહેશે નીચેના વાક્યમાંથી? પેશન્ટ ઇન્હેલ મેડિકેશન્સ ડ્યુરિંગ કફિંગ સ્પેલ, જ્યારે કફિંગ નીકળે ત્યારે મેડિકેશન્સ લે. પેશન્ટ વેટ 1 મિનિટ બિટવીન પફ, બે પફ વચ્ચે 1 મિનિટનું રાહ જોવે. પેશન્ટ એક્ટિવેટ ઇન્હેલર ડ્યુરિંગ એક્સેલેશન્સ, કે જ્યારે એક્સેલેશન્સ વખતે ઇન્હેલરને એક્ટિવેટ કરશે. પેશન્ટ રિન્સ માઉથ આફ્ટર યુઝ, કે યુઝ કર્યા પછી કોગળો આપણે કરશે. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે બી આપણો આન્સર હશે. પેશન્ટ વેટ 1 મિનિટ બિટવીન 2 પફ, બરાબર. એનું કારણ શું છે કે 1 મિનિટ ઓછામાં ઓછું વેટ કરે તો શું થાય કે જે મેડિકેશન્સ લીધી હોય, બરાબર, એની ઇફેક્ટિવનેસ આવશે, બરાબર. બીજો ડોઝ તમે લો એ પહેલાં 1 મિનિટ તમે 2 પફ વચ્ચે રેસ્ટ આપો તો શું થાય કે જે પહેલાં તમે પફ લીધો હોય એ મેડિકેશનની ઇફેક્ટિવનેસ આવશે અને પછી આપણે નેક્સ્ટ ડોઝ લેવો જોઈએ. એટલે લંગ્સની અંદર કમ્પ્લીટલી એ ડોઝ આપણું ડિલિવર થાય, એનું મુખ્ય આ રીઝન છે. ક્લિયર? એટલે બી આપણો ઓપ્શન સાચો રહેશે. બિફોર ફીડિંગ અ પેશન્ટ થ્રુ ધ એનજી ટ્યુબ, ધ નર્સ શુડ, કે નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબથી ફીડિંગ આપતા હોઈએ ત્યારે નર્સે શું કરવું જોઈએ? ઇન્સ્ટિલ આઈસ કોલ્ડ વોટર ટુ વેરીફાઈ ટ્યુબ પ્લેસમેન્ટ ચકાસવી જોઈએ. કન્ફર્મ પ્લેસમેન્ટ બાય એક્સરે, ચેક ધ pH ઓફ ફ્લુઇડ એસ્પિરેટ ફ્રોમ ધ ટ્યુબ, વેરીફાઈ પ્રોપર ટ્યુબ પોઝિશન્સ બાય ધ કલર ઓફ ડ્રેનેજ, બરાબર. તો આની અંદર આપણે શું જવાબ આવશે? તો આપણો જવાબ રહેશે સી, કે ભાઈ ફ્લુઇડ એસ્પિરેટ કરીને એને ચકાસવું જોઈએ. ક્લિયર? તો આની અંદર કેમ આ જવાબ આવ્યો કે પીએચ, જે આપણે પીએચ અથવા ફ્લુઇડ એસ્પિરેટ કરીને એનજી ટ્યુબમાંથી ચકાસીએ તો શું થાય? કન્ફર્મ કે સ્ટમકમાં છે એવું તમે નક્કી કરી શકો છો. કારણ કે પીએચ કેટલી હોય? 1 થી 4 પીએચ જોવા મળે છે. એટલે કે એનજી ટ્યુબ તમે અંદર છે એવું તમે કન્ફર્મ કહી શકો છો. કારણ કે ફીડિંગ આપતા પહેલાં પણ તમને એવું પૂછે કે એક્ઝેક્ટ પૂછે તો પછી એક્સરે આપણે કરાવતા હોઈએ છીએ, બરાબર. પણ અહીંયા ખાલી ફીડિંગ આપવાના જસ્ટ પહેલાંની વાત છે, એટલે આપણો જવાબ આવશે સી. Which actions reflect the nurse priority during the forensic examinations of sexual assault victim? એક સેક્સ્યુઅલ એસોલ્ટ વિક્ટિમ વાળું પેશન્ટ્સને આપણે ફોરેન્સિક એક્ઝામિનેશન્સ કરી રહ્યા છે તો આપણે શું કરીશું? પરફોર્મિંગ અ ફૂલ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન, સ્પેસિમેન કલેક્શન્સ, મેન્ટેનિંગ ચેન ઓફ કસ્ટડી, કે પ્રોવાઇડિંગ એક્ઝામ ઓપ્શન્સ એન્ડ સપોર્ટ. તો આની અંદર ઓલરેડી સેક્સ્યુઅલ એસોલ્ટેડ વિક્ટિમ છે તો એને આપણે શું કરવું પડે? સપોર્ટની જરૂર પડે. એટલે આપણો જવાબ આવશે ડી, ઓપ્શન ડી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. ક્લિયર? કારણ કે આવા પેશન્ટને આપણે શું કરવું પડે? સાયકોલોજીકલી
અને ઇમોશનલી એને સપોર્ટ આપણે આપવો જોઈએ, એટલે જેથી પેશન્ટ કમ્ફર્ટ અનુભવી શકે, ડિગ્નિટી અને ઓટોનોમીથી પોતાના આન્સર આપી શકે. ક્લિયર? એટલે આવા પેશન્ટને સપોર્ટની બહુ જરૂર હોય છે. પેશન્ટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ અરાઉઝ એપિયર્સ કન્ફ્યુઝ વિચ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ ઇઝ મોસ્ટ કન્સર્નિંગ. કે પેશન્ટ કેવું છે, એકદમ કન્ફ્યુઝ છે, તો નીચેનામાંથી કયું ફાઇન્ડિંગ એને લાગુ પડશે? કે રેસ્પિરેશન 10 પર મિનિટ, બીપી 80 to 56 mmHg, ઇનકન્ટિન્યુઅન્સ ઓફ યુરિન, બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ 148. તો નીચેનામાંથી કયા વાક્યના કારણે કન્ફ્યુઝનમાં જોવા મળશે? તો સીધું છે આપણો જવાબ છે બી, 80 to 56 બીપીના કારણે આ કન્ડિશન્સ જોવા મળશે. એટલે કે પેશન્ટ શામાં છે? લો બ્લડ પ્રેશર છે, એટલે હાઇપોટેન્શન્સની અંદર છે. તો હાઇપોટેન્શન્સની અંદર પેશન્ટ જાય તો શું થાય? કે જે આપણા વાઇટલ ઓર્ગન્સ હોય, વાઇટલ ઓર્ગન્સના પુઅર પરફ્યુઝન્સ જોવા મળે, એમાં બ્રેન પણ આવી જાય, જેના કારણે અલ્ટર મેન્ટલ સ્ટેટસ જોવા મળે, બરાબર, કન્ફ્યુઝન્સ જોવા મળે, કે આજુબાજુનું ઓળખવામાં એને તકલીફ પડે. આ લો બીપીના કારણે આ કન્ડિશન્સ થઈ શકે છે, એટલે ફર્ધર ઇન્ટરવેન્શન્સની આપણે જરૂર પડે. ક્લિયર? વિચ ટાઈપ ઓફ કિમોથેરાપી એજન્ટ ઇઝ મોસ્ટ ડેમેજિંગ ડિવાઇડિંગ સેલ. કે કિમોથેરાપીથી નીચેના મુજબના કયા સેલ્સ ડેમેજિંગ જોવા મળતા હોય છે? આલ્કલાઇન એજન્ટ, માયોટિક ઇન્હિબિટર, એન્ટી ટ્યુમર એન્ટીબાયોટિક, કે પછી એન્ટી મેટાબોલિક. બરાબર, તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે મિટોટિક ઇન્હિબિટર. શું આવશે? મિટોટિક ઇન્હિબિટર. આ શું છે? એક મિટોટિક ઇન્હિબિટર એક કેમોથેરાપી એજન્ટ જ છે. એ શું કરે છે? જે મિટોસિસ એટલે કે મિટોસિસની જે કન્ડિશન્સ હોય, એટલે કે જે સેલ ડિવિઝનની પ્રોસેસ હોય, એનામાં શું કરે? રેપિડલી સેલનું ડિવાઈડ કરે, એમાં કેન્સર સેલ પણ આવી જાય, બરાબર. અને એમાં શું કરે? જે સેલ્સ ડિવાઈડ થતા હોય એમાં ટાર્ગેટિંગ જે સેલ્સ હોય એની અંદર મિયોટિક ઇન્હિબિટર શું કરશે? જે સાઇટોટોક્સિક ઇફેક્ટ આવે, બરાબર, અને જે પ્રોલિફરિંગ કેન્સર સેલ્સ હોય એને ડેમેજ કરવાનું કામ કરતું હોય છે. ક્લિયર? એટલે આપણો જવાબ આવશે મિટોટિક ઇન્હિબિટર આપણે કિમોથેરાપીની અંદર આપતા હોઈએ છીએ. વિચ ઇન્ટરવેન્શન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ પેશન્ટ વિથ અ ચેસ્ટ ટ્યુબ. કે ચેસ્ટ ટ્યુબવાળો પેશન્ટ હોય તો એની અંદર કયા પ્રકારનું ઇન્ટરવેન્શન આપણે લઈશું? મેન્ટેન પેટન્સી ઓફ ચેસ્ટ ટ્યુબ, એન્કરેજ પ્રોડક્ટિવ કફ, મોનિટર બ્રીથ સાઉન્ડ, અસેસ ઓક્સિજનેશન સ્ટેટસ. હવે જુઓ, આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે મેન્ટેન પેટન્સી ઓફ ચેસ્ટ ટ્યુબ, બરાબર. કારણ કે ચેસ્ટ ટ્યુબમાંથી ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર નીકળે છે કે આ શું છે? કે આપણે ચેસ્ટ ટ્યુબની પેટન્સી ચેક કરશું તો પ્રોપર ડ્રેનેજ આવશે, એર અથવા ફ્લુઇડ જે હોય પ્લુરલ સ્પેસમાંથી પ્રોપર આપણે એને ડ્રેન કરી શકીશું, બરાબર. જો કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ હોય, કિંકિંગ ઓફ ચેસ્ટ ટ્યુબ હોય તો શું થઈ શકે? ન્યુમોથોરેક્સ થઈ શકે, હિમોથોરેક્સ થઈ શકે. યાદ રાખજો, આ પૂછાય છે ક્વેશ્ચન્સ, બરાબર. કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય તો શું થઈ શકે? ન્યુમોથોરેક્સ અથવા હિમોથોરેક્સ જેવી કન્ડિશન્સ થઈ શકે છે, બરાબર. એટલે આપણે પેટન્સી એને ખાસ ચેક કરવી જોઈએ. વિચ ફાઇન્ડિંગ ઇન્ડિકેટ ધ એબ્રુપ્ટ ઓનસેટ ઓફ એડિશન્સ ક્રાઇસિસ. કે નીચેનામાંથી કયું ફાઇન્ડિંગ એડિશન્સ ક્રાઇસિસ બતાવે છે? એક્સ્ટ્રીમ વીકનેસ, હાઇપરપિગમેન્ટેશન્સ, હાઇપોટેન્શન્સ, કે પછી હાઇપરગ્લાયસેમિયા, બરાબર. હવે તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ એડિશન્સ ક્રાઇસિસ એટલે શું? તો એડિશન્સ ક્રાઇસિસ એટલે શું થાય? એક્યુટ એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી. શું થાય? એક્યુટ એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી, કે જેની અંદર જે કોર્ટિઝોલ લેવલ હોય સડનલી શું થઈ જાય? ડ્રોપ થઈ જાય છે, ઓછું થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે હાઇપોટેન્શન્સ, બરાબર. કારણ કે હાઇપોટેન્શન શું છે? કે એડિશન્સ ક્રાઇસિસનો હોલમાર્ક સાઇન છે. યાદ રાખજો, આ હાઇપોટેન્શન્સ એડિશન્સ ક્રાઇસિસનો હોલમાર્ક સાઇન છે અને લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન્સ બની શકે છે. તો આવા પેશન્ટને તમે શું આપશો? એવું બી એક્ઝામમાં પૂછી શકે. તો આવા પેશન્ટને આપણે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી આપણે આપવી પડે, બરાબર. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી આપણે આપવી પડે. વિચ મેજર્સ હેલ્પ ડિફરન્શિએટ રો ફ્રોમ રે ફિલ્ડ આફ્ટર સર્જરી. તો ખોટો ક્વેશ્ચન્સ આવી ગયો છે. A patient has just learned of metastatic cancer which response by the nurse is therapeutic. પેશન્ટ શું કહે છે કે ભાઈ મેટાસ્ટેટિક કેન્સર વિશે શીખવા માગે છે, બરાબર. તો નર્સ એને થેરાપ્યુટિક રિસ્પોન્સ કેવો આપશે? વુડ યુ લાઇક ટુ ડિસ્કસ એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ હેવ રિયલી ઇમ્પ્રૂવ? આઈ નો ધીસ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ ઇઝ ન્યૂઝ ટુ હિયર. વી વિલ એડજસ્ટ યોર મેડિકેશન્સ ફોર કમ્ફર્ટ. તો હવે થેરાપ્યુટિક આમાંથી રિસ્પોન્સ આપણો કયો રહેશે, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, આઈ નો ધીસ ઇઝ ડિફિકલ્ટી ન્યૂઝ ટુ હિયર. એ પેશન્ટ્સ માટે થેરાપ્યુટિક આન્સર રહેશે, બરાબર. આવા સમયે શું કરવું પડે? કે પેશન્ટ્સના ઇમોશન્સ
આપણે એમ્પેથીને એક્સપ્રેસ કરવી પડે, કારણ કે પેશન્ટ્સના જે ઇમોશન્સ માટે આપણે થેરાપ્યુટિક રિસ્પોન્સ આપવો પડે, બરાબર. એટલે આ સુટેબલ સેન્ટેન્સ છે, બરાબર, કેન્સર ડાયગ્નોસિસનું. ક્લિયર? એટલે આ સપોર્ટિવ સેન્ટેન્સ છે. વિચ ઇન્ટરવેન્શન ઇઝ બેસ્ટ ફોર પ્રી ઓપરેટિવ પેશન્ટ્સ વિથ હાઈ એન્ઝાયટી? કે પ્રી ઓપરેટિવ પેશન્ટ છે, ઓપરેશન કરવાનું છે, હાઈ એન્ઝાયટીવાળું પેશન્ટ છે, તો એને આપણે ઇન્ટરવેન્શન શું કરીશું? એક્સપ્લેન સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ, introduce anesthesia care team, discuss expectations during recovery, કે provide reassuring conscience informations. તો આની અંદર આપણે શું આવશે? પેશન્ટ્સના ડી આપણો સાચો આન્સર રહેશે કે પ્રોવાઈડ રિએશ્યોરિંગ એન્ડ કન્સાઇર ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણે કહીશું. તો આની અંદર આપણે પેશન્ટને શું કહીશું કે ભાઈ ઓપરેશન્સ પહેલાં આપણે શું કરવાના છીએ, ડ્યુરિંગ ઓપરેશન શું કરવાના છીએ અને આફ્ટર ઓપરેશન શું કરવાના છીએ, જેથી પેશન્ટ્સની આપણે એન્ઝાયટી ઓછી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. વિચ ફાઇન્ડિંગ કન્ફર્મ અ સસ્પેક્ટેડ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્ઝન્સ? બરાબર. તો નીચેનામાંથી શાના આધારે તમે કહી શકશો કે ભાઈ ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્ઝન છે? તો એબ્સન્સ ઓફ ક્રિમેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સિસ, એલિવેશન્સ ઓફ ધ ટેસ્ટિક્યુલર્સ, સડન ઓનસેટ ઓફ પેન, કે પ્રેઝન્સ ઓફ નોઝિયા એન્ડ વોમિટિંગ? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? એબ્સન્સ ઓફ ક્રિમેસ્ટેરિક રિફ્લેક્સિસ. એના આધારે તમે કહી શકો કે ભાઈ આ પેશન્ટ્સની અંદર ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્ઝન્સ છે, બરાબર. આ ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્ઝનનું હોલમાર્ક સાઇન છે. યાદ રાખજો, આ ખાસ આ બી પૂછાય છે કે એબ્સન્સ ઓફ ક્રિમેસ્ટેરિક રિફ્લેક્સિસ એ હોલમાર્ક સાઇન છે, બરાબર. એટલે આવા પેશન્ટ્સની અંદર ડાયગ્નોસિસ માટે આ બહુ જ ઉપયોગી છે. અને આવા પેશન્ટને શું કરવું પડે? ઓનલી સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ કરવું પડે. અને સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ વખતે આમાં શું કરવામાં આવે? જે બ્લડ ફ્લો હોય એ બ્લડ ફ્લોને રિસ્ટેટ કરવામાં આવે. જે ટેસ્ટિસને અફેક્ટ કર્યું હોય એની અંદર બ્લડ ફ્લો આપણે ખાલી રિસ્ટોર કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? એટલે યાદ રાખજો, આ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. વિચ ટાઈપ ઓફ સ્કિન કેન્સર હેઝ ધ બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ? નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના સ્કિન કેન્સરનો સારામાં સારો પ્રોગ્નોસિસ છે? બેઝલ સેલ, સ્ક્વેમસ સેલ, મેલિગ્નન્ટ મેલિનોમા, કે પછી મેર્કેલ સેલ્સ? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? એ, બેઝલ સેલ્સ, બરાબર. ત્યારે બેઝલ સેલ્સ એક સ્કિન કેન્સરનો પ્રકાર જ છે, પણ એની અંદર જે ગ્રોથ હોય એકદમ સ્લોલી જોવા મળતા હોય છે, બરાબર. અને મેટાસ્ટેસિસ છે એ પણ એકદમ બીજા સ્કિન કેન્સર કરતાં ઓછું જોવા મળે છે. એટલે આપણો જવાબ રહેશે એ. પેશન્ટ ઇઝ રિસીવિંગ પેક આરબીસી પેશન્ટને પેક આરબીસી આપણે ચડાવવાનું છે. આફ્ટર 5 મિનિટ ધ આઈવી પંપ એલાર્મ્સ રીડ ઇન્ફ્યુઝ કમ્પ્લીટ. વોટ શુડ ધ નર્સ ડુ? કે ભાઈ 5 મિનિટ પછી એવું બતાવે છે કે ભાઈ ઇન્ફ્યુઝન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, તો નર્સ શું કરશે? ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીશન એન્ડ ધ વાઇટલ સાઇન, રીચેક ધ આઈવી ફ્લો એન્ડ રીપ્રોગ્રામ પંપ, રિપોર્ટ ટુ ધ પ્રોવાઇડર ધેટ ઇન્ફ્યુઝન શિપ કમ્પ્લીટ, કે અસેસ લંગ સાઉન્ડ એન્ડ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન્સ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે રીચેક ધ આઈવી ફ્લો એન્ડ રીપ્રોગ્રામ્સ પંપ, બરાબર. ઇન્ફ્યુઝન કારણ કે 5 મિનિટમાં પૂરું થઈ જાય એટલે આપણે પાછું એનું કરવું પડે, કારણ કે આની અંદર આઈવી ફ્લો રેટની અંદર અથવા પંપ પ્રોગ્રામની અંદર કોઈપણ જાતનો ઇસ્યુ થયો છે, એટલે આપણે રીચેક કરવું પડે. ક્લિયર? ચલો આગળ. The night nurse receiving a hand of a patient's serum glucose is 22 mg/dl. The sliding scale coverage in a 4-unit regular insulin for 150 to 200 mg/dl and 6 unit for 1 to 250 mg/dl. How much insulin should the nurse administer? બરાબર. આ એનો રેશિયો આપેલો છે. તો કેટલું આપવું જોઈએ આપણે? 4 યુનિટ રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન, 6 યુનિટ કે નો ઇન્સ્યુલિન યટ, વેટ ફોર બ્રેકફાસ્ટ સોડિયમ રિઝલ્ટ, કે 10 યુનિટ ગ્લાર્ગિન ઇન્સ્યુલિન એટ અ બેડ ટાઈમ. હવે તમને કીધું છે કે આગળ ઉપર તમને સ્કેલ આપેલો છે, બરાબર. સ્લાઇડિંગ સ્કેલ કે 4 યુનિટ તમારે 150 થી 200 વચ્ચે હોય તો આપવાનું, 201 થી 250 વચ્ચે 6 આપવાનું. તો અહીંયા કેટલું છે? 220 છે. ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ. તો આપણો જવાબ આવશે બી, બરાબર. રેશિયા પ્રમાણે આપણો આન્સર હશે બી. ક્લિયર? Postpartum woman who deliver by the C-section has sky blue lochia rubra and large clot. What other assessment findings suggest to hemorrhage? કે પોસ્ટપાર્ટમ વુમેન છે, ડિલિવરી થઈ ગઈ છે, સિઝેરિયન સેક્શન્સ કરેલું છે અને લોકિયા રૂબ્રાની અંદર બ્લુ કલર જોવા મળે છે અને લાર્જ મોટા ક્લોટ્સ જોવા મળે છે બ્લડના. તો કયું ફાઇન્ડિંગ બતાવશે કે હેમરેજ પ્રેઝન્ટ છે? તો બ્લડ પ્રેશર્સ 118 થી 70 હોય, હિમોગ્લોબિન 12.9, ફંડસ બોગી અને અમ્બેલિકસ પર જોવા મળે અને સેચ્યુરેશન 96% જોવા મળે. તો આની અંદર સીધો આન્સર છે આપણો કે બોગી ફંડસ જોવા
મળશે બરાબર. લોકીય રૂબરાની અંદર કેવું હોય છે, લોકીય રૂબરાની અંદર રેડ વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ જોવા મળતો હોય છે બરાબર. એની સાથે જો લાર્જ ક્લોટ હોય અને બોગી યુટ્રસ જોવા મળે તો હેમરેજ છે એવું તમે ઇન્ડિકેટ કરી શકો છો. આટલી વસ્તુ હોય એટલે PPH છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. એટલે બોગી યુટ્રસનો મતલબ શું થાય, બોગી યુટ્રસ એટલે શું થાય કે જે યુટ્રસનો ટોન હોય એ ઓછો થઈ જાય, યુટ્રસનો જે ટોન હોય એ ઓછો થઈ જાય. પરિણામે જે ચાઇલ્ડ બર્થ ડિલિવરી થવાની હોય અથવા બાળકનો જન્મ થવાનો હોય એ વખતે શું થઈ જાય, બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ પણ વધી જતા હોય છે. એટલે બીજા કોમ્પ્લિકેશન્સ ના થાય એના માટે આપણે ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવા પડે. ટ્યુમર ધેટ અરાઇઝ ફ્રોમ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ઇઝ કોલ્ડ, કે કનેક્ટિવ ટિશ્યુની જે ટ્યુમર્સ થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ, કાર્સિનોમા, સાર્કોમા, લિમ્ફોમા કે પછી લ્યુકેમિયા. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સાર્કોમા. શું આવશે, સાર્કોમા. કે કનેક્ટિવ ટિશ્યુની સાથે સાથે બોનમાં પણ જોવા મળતી હોય, બોન, કાર્ટિલેજ, મસલ્સ, ફેટ, બ્લડ વેસલ્સની અંદર જોવા મળે એને આપણે શું કહીએ છીએ, સાર્કોમા કહીએ છીએ બરાબર. અને ખાસ કરીને ક્યાંથી આનો ઓરિજિનેટ થાય જાય સાર્કોમા છે એ લખી નાખજો. એ કયા સેલ્સમાંથી થાય છે, તો મેસેન્કાઇમલ સેલ્સમાંથી એ ઉદ્ભવે છે, તો ઓરિજિનેટ થાય છે બરાબર. અને બોડીની અંદર ગમે તે જગ્યાએ થઈ શકે છે. ક્લિયર. વિચ મેડિકેશન્સ રિક્વાયર ઓનગોઈંગ સિરમ ડ્રગ લેવલ મોનિટરિંગ, નીચેનામાંથી કયા દવા ચાલતી હોય તો આપણે ડ્રગ લેવલ મોનિટરિંગ કરવું જરૂર છે, ડિગોક્સિન, ડોપામાઇન, એપિનેફ્રિન કે પછી લિયોફેડ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડિગોક્સિન બરાબર. ડિગોક્સિન વિશે તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર પણ ચર્ચા કરી હતી કે આ શાના માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, હાર્ટ ફેલિયર માટે, જેવા કે કાર્ડિયાક ડિસએરિથમિયા હોય બરાબર, એની અંદર આપણે દવાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો આનું સિરમ ડ્રગ લેવલ મોનિટર કરવું જરૂરી છે. ક્લિયર. કારણ કે ડિગોક્સિન ટોક્સિસિટી માટે. ચલો આગળ. અ પેશન્ટ ડાયડ આફ્ટર મેસિવ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ હેમરેજ બરાબર, કે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ હેમરેજ વધારે પડતું હતું અને પેશન્ટ ડેથ થઈ જાય છે. તો વિચ એક્શન બેસ્ટ ઇનિશિયલી સપોર્ટ ટુ ધ ડિવેડ સ્પાઉસ, એના સ્પાઉસ માટે તમે સપોર્ટ માટે નીચેનામાંથી શું એક્શન લેશો, એક્સપ્લેન વોટ હેપન ટુ કોઝ ડેથ, ઓફર ઇન્ફોર્મેશન્સ ઓન ફ્યુનરલ હોમ્સ, પ્રોવાઇડ ટાઈમ ફોર કન્ટિન્યુ બેડ સાઇડ પ્રેઝન્સ, એન્કરેજ વેન્ટિંગ ઓફ ઇમોશન્સ. તો આની અંદર આપણે શું કરવું પડે, પેશન્ટ્સની અંદર કે બેડ સાઇડ કે જ્યાં ડેથ થઈ હોય તો બેડ સાઇડ પર આપણે પ્રેઝન્ટ રહેવું પડે બરાબર. કારણ કે ત્યાં પ્રેઝન્ટ રહીએ તો એ શું થાય, જે સ્પાઉસ હોય એના ઇમોશન્સ એક્સપ્રેસ કરી શકે, એનું ગ્રીફને, અને ગ્રીફ એટલે કે જે લવ કરતું હોય તો એમાં ઇઝીલી એડજસ્ટ થઈ શકે છે. એટલે એના સપોર્ટની જરૂર પડતી હોય છે. ક્લિયર. પોસ્ટ ઓફ પેશન્ટ હેઝ આઈડિયાઝ ઓફ રેફરન્સ એન્ડ સેઝ ધ FBI હેઝ સરાઉન્ડિંગ ધીસ હોસ્પિટલ. આ ક્વેશ્ચન્સ બી. During tracheostomy suctioning, the nurse note sudden arrhythmia, anxiety and hypotension. What caused this autonomic dysreflexia? પેશન્ટને શું છે, ટ્રેક્યોસ્ટોમી સક્શનિંગ ચાલુ છે બરાબર, સડનલી પેશન્ટ એરિથમિયામાં જતું રહે છે, એન્ઝાયટી અને હાઇપોટેન્શન જોવા મળે છે. તો આ થવાનું ઓટોનોમિક ડિસરેફ્લેક્સિયા થવાનું કારણ શું છે, કે પેનફુલ સ્ટિમ્યુલસ બિલો લેવલ ઓફ સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જરી હોય, પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ ઇનિબિશન હોય, સ્ટિમ્યુલેશન્સ ઓફ નર્વ એન્ડ ટ્રેકિયલ લાઇનિંગ, હાઇપોક્સિયા ડ્યુરિંગ સક્શન્સ પ્રોસિજર. કારણ કે સેક્શન પર પણ વારંવાર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય જ છે. ક્લિયર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, અંદર આપણો જવાબ આવશે એ બરાબર, પેનફુલ સ્ટિમ્યુલસ બિલો ધ સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જરી. હવે જો ઓટોનોમિક ડિસરેફ્લેક્સિયા એટલે શું, પહેલી વસ્તુ કે ઓટોનોમિક જે ડિસરેફ્લેક્સિયા છે એક લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇમરજન્સી કન્ડિશન છે કે જેની અંદર સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જરી જોવા મળે છે બરાબર. અને ઇન્જુરી T6 લેવલ અબવ જોવા મળે. યાદ રાખજો, આ T6 થોરાસિક 6 વર્ટિબ્રાના લેવલ ઉપર જોવા મળે છે, જેના કારણે પેનફુલ સ્ટિમ્યુલસ જોવા મળે છે. આ ઇન્જુરીથી નીચે પેનફુલ સ્ટિમ્યુલસ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે ટ્રેક્યોસ્ટોમી સક્શનિંગ કરતા હોય બરાબર, સડન સિમ્પેથેટિક રિસ્પોન્સ હોય તો એના કારણે હાઇપરટેન્શન, બ્રેડિકાર્ડિયા, એન્ઝાયટી અને ડાયફોરેસિસ જેવી કન્ડિશન્સ થઈ શકે છે. ક્લિયર. Which lab test is most useful monitor response to treatment for thyrotoxic crisis? થાઇરોટોક્સિક ક્રાઇસિસની અંદર નીચેનામાંથી કઈ ટ્રીટમેન્ટ યુઝફુલ રહેશે, સિરમ કેલ્શિયમ, સિરમ પોટેશિયમ્સ કે પછી સિરમ પોટેશિયમ્સ અને ફ્રી T4. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે, અને T3. તો આની અંદર આપણો મેન ઇમ્પોર્ટન્સ આન્સર રહેશે T3 કે જેને આપણે કહીએ છીએ ટ્રાય આયોડોથાઇરોનિન અપટેક બરાબર. તો આપણો આન્સર રહેશે ડી. હવે જુઓ, જે T3 છે એ શાના માટે આપણે મેઝર કરીએ છીએ કે ભાઈ જે પ્રોટીન હોય T3 સાથેનું જે પ્રોટીનની કેપેસિટી બાઇન્ડિંગ કેટલી છે બ્લડની અંદર એના માટે આપણે આ મેઝર કરતા હોઈએ છીએ, જેનાથી આપણને થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડના જે ફંક્શન્સ હોય ઇઝીલી આપણે અસેસ કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર.
એટલે થાઇરોટોક્સિકોડ ક્રાઇસિસનો મતલબ શું થાય? જો એનો બીજું નામ તમને એવું પૂછે કે ભાઈ થાઇરોટોક્સિક ક્રાઇસિસ પૂછે તો થાઇરોઇડ સ્ટ્રોમ પણ કહેવાય ને. શું કહેવાય? થાઇરોઇડ સ્ટ્રોમ. ક્લિયર? એટલે યાદ રાખજો. વેન ઇન્સ્યુલિન એક્ટ ટુ ડિક્રીઝ સીરમ ગ્લુકોઝ ઇટ ઓલ્સો પ્રમોટ, કે ઇન્સ્યુલિન શું કરે છે કે સીરમ ગ્લુકોઝ ડિક્રીઝ કરે છે અને પ્રમોટ કોના કરે છે? લાઇપોલાઇસિસના, ગ્લાયકોજન ફોર્મેશન્સના, ગ્લુકોનિયોજિનેસિસના કે પછી કીટોન ફોર્મેશન્સના. તો એમાં જવાબ શું આવશે આપણો? બી, ગ્લાયકોજન ફોર્મેશન્સ. બરાબર. હવે ઇન્સ્યુલિન ગ્લાયકોજન ફોર્મેશનને પ્રમોટ કરે છે, એટલે કે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ગ્લાયકોજિનેસિસ. શું કહેવાય? ગ્લાયકોજિનેસિસ. શું કહીશું? ગ્લાયકોજિનેસિસની કન્ડિશન કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એ શું કરે છે? જે સેલ્સની અંદર ગ્લુકોઝ રહેલું હોય એને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, અને પર્ટિક્યુલરલી ખાસ કરીને લીવર અને જે મસલ્સમાં રહેલું હોય એને. બરાબર. એટલે આ શું કરે છે? આ પ્રોસેસ આખી જે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ હોય એને લો કરે છે. બરાબર. 33. વિચ આસિસ્ટન્ટ શુડ ધ નર્સ પ્રોવાઇડ ટુ પ્રિવેન્ટ શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયા ડ્યુરિંગ ડિલિવરી? કે શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયા ડિલિવરી દરમિયાન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? સપોર્ટ પ્યુબિક એરિયા, ઓક્સિજન્સ રેસ્પિરેશન્સ, મોડિબલ ઇથોટોમી, રિડક્શન ઓફ હેડ એક્સટેન્શન્સ. તો આન્સર આવી ગયો છે ડી. બરાબર. તો આનું ડિસ્ક્રિપ્શન જોવું, હવે ડિસ્ક્રિપ્શન આપવા જાવ તો વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે. બરાબર. હવે જો રિડક્શન્સ ઓફ હેડ એક્સટેન્શન્સ એ શું છે? એક મેન્યુઅર છે. બરાબર. કે એમાં શું, જે શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયાનું પેશન્ટ હોય તો એના માટે આ મેન્યુઅર આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. આમાં શું કરવામાં આવે છે? જે ફિટલ હેડ હોય ને, ફિટલ હેડના જેન્ટલી આપણે શું કરીએ છીએ? ફ્લેક્સ કરીએ છીએ ચેસ્ટ બાજુ. બરાબર. અને પછી શું થાય? શોલ્ડર બાજુનું જે રિસ્ક હોય એ ઓછું કરવામાં આવે, અને મેટર્નલ જે સિમ્ફાઇસ પ્યુબિસ પાછળ એનું પ્રેશર ઓછું કરવામાં આવે, એટલે ઇઝીલી લેબર થઈ શકે છે. બરાબર. એટલે બર્થ કોમ્પ્લિકેશન્સ આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. વાઇલ રિસીવિંગ કિમોથેરાપી વિચ સિરમ લેવલ ઇન્ડિકેટ ન્યુટ્રોફેનિયા હેઝ અકર? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આનો આન્સર આવશે ડી, 1.4 ન્યુટ્રોફિલ્સ હોય તો એ શું થાય? ન્યુટ્રોફેનિયા થઈ શકે છે. ન્યુટ્રોફેનિયા એટલે હું તમને સમજાવી દઉં કે ન્યુટ્રોફિલ કાઉન્ટ ઘટી જવા. બરાબર. બ્લડની અંદર એને આપણે શું કહીએ છીએ? ન્યુટ્રોફિલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. અને આના કાઉન્ટ ઘટી જાય એને આપણે ન્યુટ્રોપેનિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. અને સાઇડ ઇફેક્ટની અંદર ખાસ કરીને ન્યુટ્રોપેનિયાની સાઇડ ઇફેક્ટમાં શું થાય? ઘટી જાય એટલે ઇન્ફેક્શન્સના ચાન્સ વધી જાય છે. બરાબર. એટલે આવા પેશન્ટને ઇન્ફેક્શન્સથી આપણે બચાવવું જોઈએ. વિચ આઇડેન્ટિફાઈ પ્રાયોરિટી નર્સિંગ એક્શન્સ ડ્યુરિંગ અ રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ કોલ? કે રેપિડ ટીમ કોલ આવ્યો હોય તો આપણે પ્રાયોરિટી નર્સિંગ એક્શન શું રહે છે? નોટિફાઈ પ્રોવાઇડ ડિક્લાઇનિંગ સ્ટેટસ, ઓપ્ટેન ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ પરસ્યુ ઇન્ટરવેન્શન્સ, ક્લેરિફાઈ DNR સ્ટેટસ પર ફેસિલિટી પોલિસી, એસાઇન રોલ ઓફ રિસ્પેન્ડર. તો આની અંદર આપણે શું આવશે આન્સર? કે બધા ઇક્વિપમેન્ટ, ઓપ્ટેન ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ પરસ્યુ ઇન્ટરવેન્શન્સ. બી આપણો આન્સર રહેશે. કે જ્યારે પણ કોઈ બી રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ કોલ આવે તો આપણી પ્રાયોરિટી શું રહે? કે જેટલા જરૂરી ઇક્વિપમેન્ટ હોય એના તૈયાર રાખવા, અને ઇમિડિયેટ ઇન્ટરવેન્શન જે હોય પેશન્ટ્સની કન્ડિશનને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે આપણે ઇક્વિપમેન્ટ રેડી રાખવા પડે, જેથી આપણે ફર્ધર ડિટેરિયોરેશન્સને આપણે ઓળખી શકીએ. બરાબર. કારણ કે આ શું છે? એક બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ મેઝર છે કે જેની મદદથી આપણે મેડિકેશન્સ હોય, પેશન્ટ્સને ટ્રાન્સફર્સ કરવાનું હોય હાઈ લેવલ પર, એ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ, અને બીજી સાઇડ ઇફેક્ટ પણ આપણે કોમ્પ્લિકેશન અટકાવી શકીએ છીએ. વિચ નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન્સ ટ્રીટ હાઇપોગ્લાયસેમિક સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ સલ્ફોનિલુરિયા થેરાપી? આપણે જોયું ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં આપણે આપી હતી, તો એની હાઇપોગ્લાયસેમિક સાઇડ ઇફેક્ટ માટે શું આપશું આપણે? ટેક મેડિકેશન વિથ ફૂડ, ડિવાઇડ ડેલી ડોઝ, એડ બીન એન્ડ રાઇસ ટુ ડાયટ, ડ્રિંક જ્યુસ ઇફ સિમ્ટમ્સ અકર. જો આના સિમ્ટમ્સ અકર થાય સાઇડ ઇફેક્ટના તો આપણે શું આપીશું? આપણો આન્સર રહેશે ડી. બરાબર. કે ડ્રિંક જ્યુસ આપવાનું, કારણ કે હાઇપોગ્લાયસેમિયા થાય. બરાબર. કે આ થેરાપીથી હાઇપોગ્લાયસેમિયા થાય તો એની અંદર સ્વીટિંગ, ટ્રેમર, કન્ફ્યુઝન્સ કે વીકનેસ જેવા દેખાય તો પેશન્ટ્સને આપણે શું આપીશું? ડ્રિંકિંગ જ્યુસ આપીશું, જેથી બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઊંચું આવી જશે અને સિમ્ટમ્સ ઘટી જશે. A patient with a large embolic stroke undergoes a thrombolysis with a tissue plasminogen activator. TPA ચાલુ છે. TPAના ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછાય છે. વોટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી નર્સિંગ રિસ્પોન્સ આફ્ટર મેડિકેશન એડમિશન? TPA ચાલતું હોય તો આપ્યા પછી આપણે શું રિસ્પોન્સ રહેશે, શું પ્રાયોરિટી રહેશે? એન્ટીપ્લેટલેટ એડમિનિસ્ટ્રેશન્સ, વાઇટલ સાઇન એવરી 5 મિનિટ, મેન્ટેન સુપાઇન પોઝિશન્સ, કે પછી
ન્યુરો ચેક એવરી 10 મિનિટ. તો આવા પેશન્ટ્સને આપણે શું કરવું પડે કે વાઇટલ સાઇન 5 મિનિટે લેવા પડે, બરાબર. કારણ કે ટીપીએ ચાલતું હોય એટલે પેશન્ટ્સના વાઇટલ સાઇન આપણે લેવા પડે. એમાં ખાસ કરીને જો બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ રેટ, રેસ્પિરેટરી રેટ અને ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન્સ, બરાબર, આ પેશન્ટનું આપણે ક્લોઝલી મોનિટર કરવાનું હોય છે. કારણ કે ટીપીએ ચાલતું હોય એટલે પેશન્ટ્સની અંદર હેમરેજ થવાના ચાન્સીસ હોય છે. ક્લિયર? એટલા માટે આપણે 5 મિનિટે વાઇટલ સાઇન લઈશું. Which finding is the best indicator of pelvic fractures rather than hip fractures? કે નીચેનામાંથી હિપ ફ્રેક્ચર કરતાં પેલ્વિક ફ્રેક્ચરમાં કયું ફાઇન્ડિંગ્સ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે શોર્ટન્સ અફેક્ટેડ લેગ, લિમિટેડ હિપ ઇન્ટરનલ રોટેશન્સ, પેન વિથ ઇલિયા કોમ્પ્રેશન્સ, બ્રુઝિંગ્સ ઓવર ગ્રેટર ટોકેન્ટર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે પેન વિથ ઇલિયા કોમ્પ્રેશન્સ. ક્લિયર? એટલે શું, ઇલિયાક જે વિંગ આવે ને, ઇલિયાક વિંગ એ શું થાય, કોમ્પ્રેસ થઈ જાય, બરાબર, જે પેલ્વિક ફ્રેક્ચરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, બરાબર, જેના કારણે એ શું કરે છે, જે પેલ્વિક રિંગ છે ને એ પેલ્વિકનું ડિસ્ટર્બન્સ અને ઇન્સ્ટેબિલિટી બતાવે, બરાબર. અને હિપ ફ્રેક્ચરની અંદર શું થઈ જાય છે કે લોકલાઇઝ પેન જોવા મળે, ટેન્ડરનેસ જોવા મળે અને હિપ જોઇન્ટની આજુબાજુ ડિફોર્મિટી જોવા મળતી હોય છે. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ વાઇડ્થ ઓફ એક્સેપ્ટેબલ બ્લડ પ્રેશર્સ કપ બ્લેડર? બરાબર, કપ બ્લેડરની અંદર આપણે એક્સેપ્ટેબલ બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ? 20% આમ સરકમફરન્સ, 40%, 60% કે પછી 100%? તો આની અંદર જો આ ક્વેશ્ચન્સ પણ આવા પણ પૂછાઈ શકે છે તો 40% આપણો આન્સર રહેશે, બરાબર. તો એની અંદર આપણો જવાબ રાઇટ જ રહેશે. ક્લિયર? Before sodium nitroprusside infusions begin, which critical lab value must be nurse verify? જ્યારે પણ આપણે નાઇટ્રોપ્રુસાઇડ ઇન્ફ્યુઝન ચાલુ કરવાના હોય તો કઈ વેલ્યુ લઈશું? પ્લેટલેટ કાઉન્ટ, ક્રિએટિન ક્લિયરન્સ, પોટેશિયમ્સ, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ક્રિએટિન ક્લિયરન્સ મેન્ટેન કરવું બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે નાઇટ્રોસ્પોરાઇડ ઇન્ફ્યુઝન્સ આપણે કરતા હોઈએ તો પેશન્ટ્સના રિનલ ફંક્શન્સ આપણે અસેસ કરવા બહુ જ જરૂરી છે. એમાં ખાસ કરીને ક્રિએટિન ક્લિયરન્સ, બરાબર. આ શું કરે છે કે જે સોડિયમ નાઇટ્રોપ્રુસાઇડ છે ને એ લીવર અને જે કિડની મારફતે એક્સક્રિએટ થાય છે, એને મેટાબોલિઝ કરી નાખે છે, બરાબર. એટલા માટે ટોક્સિસિટીનો રિસ્ક આપણે વધી જાય છે. એટલે ક્રિએટિન ક્લિયરન્સ મેન્ટેન કરવું જરૂરી છે. હવે આપણે જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન્સ તરફ આગળ વધીએ કે હુ હેઝ બીન કોન્ફરડ ધ ભારત રત્ન એવોર્ડ ઇન 2023ની અંદર ભારત રત્ન એવોર્ડ કોને મળ્યો? તો લતા મંગેશકર, સચિન તેંડુલકર, રાહુલ દ્રવિડ કે પછી બોથ એ અને બી? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એ અને બી, કે બંનેને લતા મંગેશકર અને સચિન તેંડુલકરને બંનેને મળ્યો હતો, બરાબર. સચિન તેંડુલકર કોણ છે? ક્રિકેટર છે. અને લતા મંગેશકર એ શું છે? એક સિંગર છે, બરાબર. આ બંનેને મળ્યો હતો. ક્લિયર? The world first floating tunnel of vehicle has opened in which country? કે ફ્લોટિંગ ટનલ વ્હીકલ માટે ફ્લોટિંગ ટનલ દુનિયાની અંદર કઈ કન્ટ્રીમાં ચાલુ થઈ? જાપાન, નોર્વે, સિંગાપોર કે પછી ડેનમાર્ક? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે નોર્વે. શું આવશે? નોર્વે. કે વર્લ્ડની ફર્સ્ટ ફ્લોટિંગ ટ્રાફિક ટનલ વ્હીકલ માટે ચાલુ કરવામાં આવ્યું, જેનું નામ શું આપવામાં આવ્યું છે? નામ લખી નાખજો, રોગ ફાસ્ટ. શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? એ ટનલનું નામ રોગ ફાસ્ટ આપવામાં આવે છે. નોર્વેની અંદર ઓપન કરવામાં આવી છે. કે આની અંદર આનો હેતુ શું હતો કે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન્સ કનેક્ટિવિટીને ઇમ્પ્રૂવ કરવાનો અને ડાયરેક્ટ રૂટ પ્રોવાઈડ કરવાનો આનો હેતુ છે, બરાબર. 43. Who among the following is the CEO of electrical car maker Tesla? જે ટેસ્લા કંપની છે એના CEO કોણ છે? ટીમ કુક, એલોન મસ્ક, સુંદર પિચાઈ કે સત્યા નડેલા? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? ઇલોન મસ્ક. કે ટેસ્લાના જે CEO છે એલોન મસ્ક છે. ક્લિયર? વિચ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ નેશનલ પાર્ક ઇન ઇન્ડિયા બાય એરિયા? એરિયા વાઇઝ, વિસ્તાર વાઇઝ ઇન્ડિયાની અંદર લાર્જેસ્ટ નેશનલ પાર્ક કયું છે? જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક, કાજીરંગા નેશનલ પાર્ક, હેમિસ નેશનલ પાર્ક કે પછી નામદફા નેશનલ પાર્ક? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ડી, નામદફા નેશનલ પાર્ક. કે આ પાર્ક કઈ જગ્યાએ આવેલો છે? તો અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર આવેલો છે. કઈ જગ્યાએ આવેલો છે? અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર આવેલો છે, બરાબર. ઇન્ડિયાની અંદર વિસ્તારની દૃષ્ટિએ મોટામાં મોટો છે અને 1985 કિલોમીટર અરાઉન્ડ છે. કેટલો? 1985 કિલોમીટર છે, બરાબર. ચલો આગળ. હુ વન ધ 2022 ફિફા વર્લ્ડ કપ હેલ્ડ ઇન કતર? જે કતરની અંદર 2022નો ફિફા વર્લ્ડ કપ યોજાય તો કોને જીતો? એવું પૂછી શકશે કે ભાઈ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022માં ક્યાં યોજાયો, 2023માં ક્યાં યોજાયો, 2024માં ક્યાં યોજાશે? તો કરંટ અફેર આપણે લાવીશું
એક્ઝામ નજીક આવશે એમ બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના, ફ્રાન્સ કે પછી ઇંગ્લેન્ડ, તો જે કતરમાં યોજાણો હતો એ કોણ જીત્યું હતું? તો આર્જેન્ટિના જીત્યું હતું. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ રિઝનિંગના મેથ્સના બરાબર ક્વેશ્ચન. જો ઇફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ કોડેડ HMN VQ IPM, તો હાઉ ઇઝ ધ વર્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ કોડેડ? હવે આની અંદર તમારે શું કરવાનું છે? જુઓ, હવે ઇન્સ્યોરન્સ વર્ડ તમારે લખી નાખવાનો છે. પહેલાં શું કરવાનું? ઇન્સ્યોરન્સ વર્ડ્સ આપણે આ રીતે લખી નાખીએ. બરાબર. હવે એની પોઝિશન્સ આપણે ચેક કરવાની છે આલ્ફાબેટિકલી. બરાબર, કે ભાઈ આઈની જગ્યાએ શું આવે છે? તો H આવે છે. તો ABCD બોલો છો, ABCDEFG H અને I, એટલે આના પહેલાં અક્ષર આવે છે H, તો N પહેલાં શું આવે છે? M. બરાબર, એ રીતે દર્શાવ્યું છે. તો આમાં કોડ કયો આવશે એ હવે તમારે આમાંથી નક્કી કરવાનું છે. તો આની અંદર જવાબ શું આવશે? આપણો જવાબ આવશે તો સેમ આપણે એની અંદર આપણે ટ્રીટમેન્ટનું જોવાનું છે. બરાબર, આ વર્ડ ટ્રીટમેન્ટમાં શું આન્સર આવશે? તો આમાં તમારે શું કરવાનું? ટી પહેલાં શું? PQRST. બરાબર, એ રીતે તમારે જોવાનું કીધું ને, GHI. તો આની અંદર આપણો આન્સર રહેશે NQB. આપણો રાઇટ આન્સર રહેશે. શું રહેશે? B આપણો રાઇટ આન્સર રહેશે. એ રીતે તમારે જોવાનું છે. ક્લિયર? તે રીતે ટ્રીટમેન્ટનું આના પ્રમાણે આપણે ફોલો કરવાનું છે. વિચ નંબર રિપ્લેસ ધ ક્વેશ્ચન્સ માર્ક ઇન ધ સિરીઝ? 2, 6, 18, 54, 486. જો વચ્ચે પણ આ રીતે આવી શકે તો આની અંદર આન્સર ચલો આવશે આપણે 162, 324, 120 કે 216. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે 162. હવે જો આની અંદર કઈ રીતે આન્સર આવ્યો? એક સીધી વસ્તુ તમારે વહેલા સરવાળો એક ગુણાકાર કરવાનો. જો અહીંયા 2 ગુણ્યા 3 એટલે 6, 6 ગુણ્યા 3 એટલે 18, 18 તરી 54 અને 54 ગુણ્યા 3 એટલે 62. એટલે આ સંખ્યાને શું કરી છે? 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે. ક્લિયર? એટલે આપણો આન્સર સીધો આવી ગયો 162. હવે જો ક્લોકનું પૂછ્યું છે, ઇફ અ ક્લોક ઇઝ અ સેટ રાઇટ 8 AM આપણે ઘડિયાળને ગોઠવ્યું છે અને લોઝિસ 10 મિનિટ એવરી અવર્સ. શું 8 વાગ્યાનો ટાઈમ ગોઠવ્યો આપણે અને કલાકે 10 મિનિટ લોસ થાય છે, ગુમાવે છે. બરાબર, ઓરિજિનલ ટાઈમથી. તો 2 વાગે કેટલો ટાઈમ થયો હશે? તો 8થી 2 વાળા તમારે કાઉન્ટ કરો, કેટલા થયા? 6 કલાક થયા. 6 કલાકમાં એટલે કલાકે 10 મિનિટ ગુમાવે. બરાબર, તો 6 કલાકે કેટલી થાય? 60 મિનિટ ગુમાવે. તો આપણે એ રીતે આન્સર લઈ લો. 5:30 ત્યાંથી 6:20 થઈ છે, 6:10 થઈ છે કે 5:20 થઈ હશે. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? 6 અને 10 આપણો સાચો આન્સર આવશે. સમજણ પડી આની અંદર? ચલો આગળ જોઈએ. વિચ ટુ સાઇન શુડ બી ઇન્ટરચેન્જ ટુ મેક ધ ઇક્વેશન્સ રાઇટ? કયા 2 સાઇન ચેન્જ થાય તો આનું રાઇટ આન્સર આવી જાય? બરાબર, 12/2 + 3 × 3 - 8 = 1. તો કયા સાઇન આપણે આની અંદર ચેન્જ કરીએ તો આપણો આન્સર રાઇટ આવે? તો આની અંદર તમારે શું કરવાનું છે? જુઓ, મૂકતા જવાનું છે. બરાબર, હવે આની અંદર તમે કઈ રીતે ચેન્જ કરશું? તો આની અંદર આપણો આન્સર શું આવશે? આન્સર આવશે બી. આપણો આન્સર આવશે પ્લસ, અને અહીંયા રહી ગયું છે ઓપ્શન આપવાનું મારે, પ્લસ અને માઇનસ છે. તો અહીંયા પ્લસ અને માઇનસ આપણે એડ કરીશું તો આપણો આન્સર આવી જશે 1 આવી જશે. હવે કઈ જગ્યાએ મૂકીશું તો તમને આઈડિયા છે. જુઓ, હવે આ છે તો અહીંયા 12/2 જો હું કરું છું. બરાબર, એ તો રાખીએ. હવે અહીંયા પ્લસ આપેલું છે ત્યાં આપણે કદાચ માઇનસ કરી દો તો -3. ક્લિયર? પછી ગુણ્યા છે 3. હવે અહીંયા માઇનસ છે તો ત્યાં પ્લસ કરી દો. બરાબર, 1 આવે છે કે ને? જુઓ, 12/, પહેલાં એ રહેવા દો. તો 12/2 6, 6માંથી -3 9, 9માંથી 8 જાય 1 થઈ ગયું. જો આમાં કરી દે 12ને 2 વડે ભાગો એટલે 6 -3 ગુણ્યા 3 + 8. બરાબર, તો 3 ગુણ્યા 3 + 8 માઇનસ, સોરી અહીંયા માઇનસ આવશે ને આપણે, હા પ્લસનું માઇનસ કરવાનું છે ને. તો 9માંથી આપણે 8 જશે તો શું આવશે? આન્સર 1 આપણો આવી જશે. ક્લિયર? ના સોરી, પાછું આપણે એકવાર સમજીએ કઈ રીતે આન્સર આવશે. જુઓ, 12/2 કર્યું. ક્લિયર? તમે કરતા રહેજો જોડે. હવે પ્લસની જગ્યાએ આપણે માઇનસ કરીએ, -3 ગુણ્યા 3, આ માઇનસ જગ્યાએ 8. હવે આનું કરો તમે એટલે આનો આન્સર 1 આવી જશે. એટલે આપણો આન્સર રહેશે બી. ક્લિયર? પોઇન્ટિંગ ટુ અ લેડી ઇન ધ ફોટોગ્રાફ્સ રામ સેડ. જો સમજવાનું છે કે હર મધર ઓનલી ડોટર ઇઝ માય મધર. એટલે રામ શું કહે છે કે તેનીની મધર, આ ધારો કે ફોટો છે. બરાબર, એક કે આની મધર
હર્ષ મધર ઓનલી ડોટર્સ ઇઝ માય મધર, કે એની માતા મારી માતાની પુત્રી છે. તો બંનેના રામ વચ્ચેનો સંબંધ શું થયો? રામ અને આના બંને વચ્ચેનો સંબંધ શું થયો? આંટ ની સિસ્ટર કે પછી કઝિન. તો શું થયું? તો એના બંનેનો વચ્ચેનો જે રિલેશનશિપ થઈ એ શું થઈ? સિસ્ટરની થઈ. બરાબર? આ તો તમને ખબર જ હશે. ક્લિયર? જો વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય અને વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર જરૂર કરજો. કાલે મળીએ એક નવા મોડેલ પેપર સાથે. થેન્ક યુ.